And now it's time for Canadian National Anthem. Oh, Canada, our home and native land, true patriot love in all thy sons command. With glowing hearts we see the rise, the true north strong and free. From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. Congratulations, Friends of Gujarat, for celebrating Canada Day. We are very happy that Friends of Gujarat is taking care of Gujarati culture and Gujarati language. Once again, many congratulations, Friends of Gujarat and entire Gujarati community. Happy Canada Day. Friends, hello. I am Shaunak Vyas, writer, director, actor from Gujarati film industry, and I wish all of you, friends of Canada, a very happy Canada Day. We are very proud of you actually, because you are taking care of our culture, our language, our cinema. So you are our face of Gujarati film industry in Canada. We love you and we hope that we all work together. Again, wishing you a very happy Canada Day. Hey, I am Tushar Sadhu. Congratulations, Friends of Gujarat, for celebrating Canada Day. We are happy to know that Friends of Gujarat is taking care of entire Gujarati culture in Gujarati language in Gujarati cinema. Thank you so much. Congratulations to Friends of Gujarat and entire Gujarati community in Canada. Happy Canada Day. નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ. આપ સૌનું ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ગુજરાત કેનેડા અને ગુજરાત અબ્રોડ તરફથી આ સંગીતમય માહોલમાં હું જયમીન ઠક્કર સ્વાગત કરું છું. આજે એક એવા કલાકારોનો આપની સાથે, જેને આપ ઓળખો તો છો જ, તેમના સંગીતને આપને માણ્યું પણ હશે જ, પરંતુ આજે આ વર્ચ્યુઅલ ઇવેન્ટ થકી આપણે આ તમામ કલાકારોને એન્જોય કરવાના છે, અને એ પણ આપના ઘરે બેઠા, આપના મોબાઈલમાં, આપના કમ્પ્યુટરમાં, આપના ટીવી સેટ પર. તો આવો ત્યારે આજની આ મસ્તી ભરી સંગીતમય સાંજની શરૂઆત કરીએ એક મજાના સોંગની સાથે. मैं बिन व्यू वारंवार के दिल साफ कर लो. मैं बिन व्यू वारंवार के दिल साफ कर लो. कहीं भूलो हमारी तो मैंने माफ कर दो. ना कहीं ना हा कहीं, ना कहीं ना हा कहीं, मुख मौन धरीने चाल्या गया आँखों थी आँखों चार करीने, बीमार करीने. मारा भोळा दिलो हाय रे शिकार करीने चाल्या गया आँखों थी आँखों चार करीने, बीमार करीने. मारा भोळा दिलो. एक बोल पर आना मैं मारी जिंदगी वारी. एक बोल पर आना मैं मारी जिंदगी वारी. ए बेकदर ने
છે શું પામ્યા લે જિંદગી બરાહ ભરીને ચાલ્યા ગયા આંખોથી આંખો ચાર કરીને બીમાર કરીને મારા ભોળા દિલનો હાર શિકાર કરીને ચાલ્યા ગયા આંખોથી આંખો ચાર કરીને બીમાર કરીને મારા ભોળા દિલનો નજરના જામ છલકાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે નજરના જામ છલકાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે जिगरने आम तरसावीने चाल्या क्या તમે जिगरने आम तरसावीने चाल्या क्या તમે नजરના જામ છલકાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે મારી થઈ ગઈ છે ભૂલ મને માફ કરો હો મારી થઈ ગઈ છે ભૂલ મને માફ કરો મેં તો આપ્યા છે ફૂલ મને માફ કરો મને માફ કરો મને માફ કરો પ્રણયના ફૂલ કરમાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે પ્રણયના ફૂલ કરમાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે નજરના જામ છલકાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે નજરના જામ છલકાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે તમે છો એના કરતાં પણ વધારે તમને જોયા છે નયનને બંધ રાખીને હકીકતમાં જુઓ તો એને એક સપનું હતું મારું સપનું હતું મારું સપનું હતું મારું સપનું હતું મારું હકીકતમાં જુઓ તો એનું એક સપનું હતું મારું ખુલ્લી આંખે મેં મારા ઘરના દ્વારે તમને જોયા છે ખુલ્લી આંખે મેં મારા ઘરના દ્વારે તમને જોયા છે તમે છો એના કરતાં પણ વધારે તમને જોયા છે નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે તમે છો એના કરતાં પણ વધારે તમને જોયા છે નયનને બંધ રાખીને તારી આંખનો અફીણ તારા બોલનો બંધાણી તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો તારી આંખનો અફીણ તારા બોલનો બંધાણી તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો તારી આંખનો અફીણ ઝાકળ જેવી આ બે પડ
गरजे वो हरख जड़नी छे के मृग जड़नी छे सैनी छे आ तरस आवालમાં શું હાલ છે મારે કોઈને કહેવું નથી આ પ્રેમ છે બસ પ્રેમ છે નામ કોઈ પણ દેવું નથી સતરંગી રે મનરંગી રે अतरंगी रे नवरंगी मुझे संगे तारी प्रीत सतरंगी रे मनरंगी रे अतरंगी रे नवरंगी मुझे संगे तारी प्रीत रे. Thank you so much. Thank you. રમઝટ બોલાવવા માટે એક એવો અવાજ, એક એવો કલાકાર, એક એવું નામ કે જે કદાચ ઇન્ડિયામાં ગુજરાતની અંદર જ્યાં નવરાત્રીના ફેસ્ટિવલ્સ થતા હશે ત્યાં તો તેમનું નામ પહોંચી ગયું હશે, પરંતુ આપણા કેનેડાની અંદર પણ અલગ અલગ ખૂણે તેઓ પરફોર્મ કરી ચૂક્યા છે. जागरे मालण जा हे जागरे मालण जा हे जागरे मालण जाग जागरे मालण जागरे तारो मेरु जगाड़े जागरे मालण जा जागरे तारो मेरु जगाड़े जागरे मालण जा हे जागरे मालण जाग जागरे मालण जाग जागरे तारो मेरु जगाड़े जागरे मालण जा जागरे तारो मेरु जगाड़े जागरे मालण जा जी रे जागरे मालण जा झिलशे नहीं धरती मारी एकलतानो भारो चार जुगोना जेवड़ो थाशे एक रे दिवस मारो झिलशे नहीं धरती मारी एकलतानो भारो चार जुगोना जेवड़ो थाशे एक रे दिवस मारो याव रे मालण या याव रे मालण याव काळ जेवा क्या घाव नजरू मारी वाट पुकारे आव रे मालण या जागरे तारो मेरु जगाड़े जागरे मालण जा जागरे मालण जा जागरे मालण जा जागरे तारो मेरु जगाड़े जागरे मालण जा हे जागरे मालण जा जागरे मालण जा हे जी रे जागरे मालण जा ओ माणिक नथनी माही तुर
તળ 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 તાળી પડે ને તળ 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 તાળી એ તળ તળ 3 વાર તાળી પડે ને તળ તળ 3 વાર તાળી પડે એ 5 નાળિયેરના તોરણ બંધાય 5 નાળિયેરના તોરણ ઓલી લીલુડી છોકરીને ઘેરવી છે રે ઓલા મહાણિયાને મારવો છે ઓલી લીલુડી છોકરીને ઘેરવી છે રે ઓલા મહાણિયાને મારવો છે એ તળ 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 તાળી પડે ને તળ 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 તાળી પડે એ તળ 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 તાળી પડે ને તળ 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 તાળી પડે એ કિયામાં બેસીને આવ્યા રે ઢોલ કિયામાં બેસીને આવ્યા રે એ મારી અંબેમાં બેસીને આવ્યા રે લોલ અંબેમાં બેસીને આવ્યા રે લોલ એ 5 નાળિયેરના તોરણ બંધાય 5 નાળિયેરના તોરણ બંધાય ઓલી લીલોળી છોકરીને ઘેરવી છે ને ઓલા મહાણિયાને મારવો છે ઓલી લીલોળી છોકરીને ઘેરવી છે ને ઓલા મહાણિયાને મારવો છે હે તળ 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 હે તળ 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 હે તળ 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 તાળી પડે ને તળ 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 તાળી પડે તળ 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 તાળી પડે ને તળ 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 તાળી પડે ભાઈ મજા મજા પડી ગઈ. નિલેશ પરમારનો અવાજ, આ ફોરમ ગ્રુપ, તમારો સાથ, એનાથી વધારે શું જોઈએ? છટકી રે તારા માખણની મટકી છટકી રે તારા માખણની મટકી ઢોળા છે દહીં દૂધ લઈ જા લટકી ઢોળા છે દહીં દૂધ લઈ જા લટકી છટકી રે તારા માખણની મટકી રોકો ના કાન હવે થઈ જશે રાતડી રોકો ના કાન હવે થઈ જશે રાતડી સાસુ નણંદ આજે જોશે મારી વાટડી જાશો ક્યાં ગોરી હવે હાથમાંથી છટકી છટકી રે છટકી રે તારા માખણની મટકી
આજે એક એવા આર્ટિસ્ટ છે આપણી સાથે કે જેણે સંગીતની દુનિયામાં પોતાની સફર ખૂબ જ પહેલેથી શરૂઆત કરી, પોતાનો હાથ તબલા પર અજમાવ્યો, ત્યારબાદ ડિગ્રી પણ પૂરી કરી અને આજે 2005ના સારેગામાપાના ટોપ ફાઇનલિસ્ટ હતા તેમાંનું આ એક નામ છે. ગુજરાતમાં સંગીત ક્ષેત્રમાં કદાચ વિશ્વના ખૂણે ખૂણે પરફોર્મ કરનાર આ એક એવો આર્ટિસ્ટ છે કે જેણે સ્ટેજ પર તો સહી જ, પરંતુ સ્ટેજની સામે બેઠેલા લોકોને પણ સ્ટેજ પરથી નચાવ્યા. ચાહે બોલિવૂડ સોંગ્સ હોય, ચાહે સૂફી હોય, ચાહે એ પછી આપણા અનપ્લગ્ડ સોંગ્સ હોય કે પછી આપણો આ ગરબાનો ફેસ્ટિવલ હોય, દરેકે દરેક જગ્યા પર આ કલાકાર ઝૂમતો ગયો અને લોકોને નચાવતો રહ્યો. શાળાનો રોજો, મારી કોડલના મેઘનો રોજો, મારી ખપરાળીનો રોજો, મારી કોડલમાંનો રોજો. શાળાનો રોજો, મારી કોડલના નેનો રોજો, મારી ખપરાળીનો રોજો, મારી કોડલમાંનો રોજો. કોણે મારો રોજો, માનો રોજો, માનો રોજો, કોણે મારો માનો રોજો, મારી કોણે મારો રોજો, મારી ખપરાળીનો રોજો, મારી ખોડલ માનો રોજો. કોણે મારો માનો રોજો, મારી કોણે મારો રોજો, મારી ખપરાળીનો રોજો, મારી કોડલ માનો રોજો. હાલો ચોટીલે ડાકલા ભાગ્યા ચામુંડમાના, ચોટીલે ડાકલા ભાગ્યા, ચોટીલે ડાકલા વાગ્યા ચામુંડમાના, ચોટીલે ડાકલા વાગ્યા. હાકેડા કે સૌ ધૂળ મારે લાગ્યા, તળના દેવ સૌ જાગ્યા ચામુંડમાના, ચોટીલે ડાકલા ભાગ્યા. હાલો ચોટીલે ડાકલા ભાગ્યા ચામુંડમાના, ચોટીલે ડાકલા ભાગ્યા. હે ભાગ્યા ભાગ્યા, હે ભાગ્યા ભાગ્યા, હે ભાગ્યા ભાગ્યા, હે ભાગ્યા ભાગ્યા. Dakne, hey, dakne damru mane gardam bhage, dakne damru mane ma, dakne damru mane gardam bhage, dumira dolwa lagya chamundmana, chotile dakla bhagya, aro chotile dakla bhagya chamundmana, chotile dakla bhagya. He bhagya bhagya, he bhagya bhagya, he bhagya bhagya, he bhagya bhagya. He damak damak dam dam roobaje, he damak damak dam dam roobaje, ne dinak dinak ke rata, halone maadi, halone maadi. हालों ने माड़ी कर पे रमाड़ू रे, के कर पे जोत जलाऊं रे. हालों ने माड़ी कर पे रमाड़ू रे, के कर पे जोत जलाऊं रे. हे रे नाम तमारू हुए संभारू, नाम तमारू हुए संभारू ने नैने निर उभरा. हालों ने माड़ी, हालों ने माड़ी, हालों ने माड़ी घर पे रमाड़ू रे, के घर पे जोत जलाऊं रे. हालों ने माड़ी कर पे रमाड़ू रे, के कर पे जोत जलाऊं रे. तो डम
कंठ कीड़ा तो गड़ट गड़ट नप होत कड़ाका धना ना 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 धना ना 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 धनन 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 तो गड़ट गड़ट नप होत कड़ाका धनन गिरि वर शिखर कटे तब रुम झुम भर खत भर का घन घनन घन घोर कटे घनन घनन घन घोर कटे घनन घनन घन घोर कटे આહાહા ભાઈ મજા પડી ગઈ. ભૂમિક શાહના સાથની સાથે જે તમે લોકો ગરબા ઘરમાં બેઠા બેઠા કરી રહ્યા છો ને એનો આનંદ માણતા માણતા તમને તો મજા આવી હશે, પણ અમને પણ એટલી જ મજા આવી રહી છે. હેલો મારો સાંભળો ને રણુ જનરા હેલો મારો સાંભળો ને રણુ જનરા અજમાલજી ના બેટા વિરામ દેના વીરા રાણી નેતરના પરદાર મારો હેલો સાંભળો ઓ જી હે જીને મારો હેલો સાંભળો ઓ જી હે પાણીઓની જાતરાયું જાય હે પાણીઓની જાતરાયું જાય માલ દેખીને ચોર વાહે વાહે થાય મારો હેલો સાંભળો ઓ જી હે જીને મારો હેલો સાંભળો ઓ જી હાય ઊંચા ઊંચા ડુંગરાને વચ્ચ મારે જો હે ઊંચા ઊંચા ડુંગરાને વચ્ચ મારે જો મારી નાખ્યો પાણીઓને પાલ લઈ ગયો ચોર મારો હેલો સાંભળો ઓ જી હે જીને મારો હેલો સાંભળો ઓ જી હાય ઉભી ઉભી આંબળા અરે રે પુકાર હાય ઉભી ઉભી આંબળા અરે રે પુકાર ચોખે રોતા દિને કાને ગયો રે પુકાર મારો હેલો સાંભળો ઓ જી હે જીને મારો હેલો સાંભળો ઓ જી હે લીલુડો છે ખોડલો ને હાથમાં છે તીર લીલુડો છે ખોડલો ને હાથમાં છે તીર પાણીની વાહે ચડ્યા રામદેવ તીર મારો હેલો સાંભળો ઓ જી હે જીને મારો હેલો સાંભળો ઓ જી હે કોઈ તને કાન કહે કોઈ તને શામ કહે કોઈ તને કાન કહે કોઈ તને શામ કહે કોઈ કહે ફલસીધર કૃષ્ણ કનૈયો હાય તોરા ધાનો કાનજી વીરાનો મોગન ધોવાળો સંગે એ રાસ રમૈયો હે તારા વિના કુંજ કલી સુની સુની લાગે હે તારા વિના કુંજ કલી સુની સુની લાગે ત્યારે આવીશ્યો મોરારી હો તેરા જે પ્યારી મેં બલી ગાડી ગોકુળ જાવો ગિરધારી રે ગિર ગોકુળ જાવો ગિરધારી રે ગિર ગોકુળ જાવો ગિરધારી આજની મજા સૌથી વધારે ડબલ થવાની છે ભાઈ, કેમ કે એક એવો અવાજ, એક એવો કલાકાર આપણી સમક્ષ આજે હાજર થવાના છે કે જેમની પાસે ખૂબ જ બહોળો એક્સપિરિયન્સ છે. 1 2 10 20 30 નહીં, ટોટલ 35 વર્ષથી તેઓ રેમપાની સ્વર સર્જન ગ્રુપ નામની સંસ્થા ચલાવી રહ્યા છે અને એની સાથે જ એવો વિશ્વના ખૂણે ખૂણે પરફોર્મ કરી ચૂક્યા છે અને તેમને બરોડા સ્ટાઇલ ગરબાના પાયોનિયર કહેવાય છે ભાઈ. કારણ કે જેટલા પણ બરોડા વાસીઓ છે તેમને ખબર હશે કે એક સ્પેસિફિક રીતે, એક સ્પેસિફિક સ્ટાઇલથી તમે બધા જ ગરબા કરવા માટે ટેવાયેલા છો અને એની સાથે જ જો આ ફેમસ વર્લ્ડ વેલ નોન આર્ટિસ્ટનું નામ જોડાઈ જાય ને તો એની મજા 16 કલાએ
જેમ ચાંદ ખીલ્યો છે ને તેવી થઈ જાય છે. माथे लड़ुंब झड़ुंब लड़ुंब झड़ुंब सरती सावन घटा 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 तरती तरल छाय मतरे तरती तरल छाय मतरे वच वचाड़े उभरे परे वच वचाड़े उभरे परे तरती तरल छाय मतरे वच वचाड़े उभरे परे तेज न चटपटा तेज न चटपटा तेज न चटपटा तेज न चटपटा माथे लड़ुंब झड़ुंब लड़ुंब झड़ुंब लड़ुंब झड़ुंब लड़ुंब झड़ुंब सरती सावन घटा रंगलो जाम्यो कालिंदड़ी ने गाठो गाड़ा तारा और छबीला तारा और रंगीला तारा रंग भेरू जुए तारी बाट रंगलो जाम्यो कालिंदड़ी ने गाठो गाड़ा तारा और छबीला तारा और रंगीला तारा रंग भेरू जुए तारी बाट रंगलो जैसे रात वात माने ए हाल 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 वही जैसे रात वात माने माथे पर शेरे परवार चौगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग भेरू जुए तारी बाट रंग लो वर्ष तारी जशोदा माछो काला तारा रे छबीला तारा रे रंगीला तारा रंग भेरू जुए तारी बाट रंग लो सासू ने वहू बेशर मर चालिया सासू ने बहु बेशर्म
એ સાસુ ને વહુ બે શેર મારે ચાલ્યા સાસુને બહુ બેશેર મારી એ ચાલ્યા સાસુ ને વહુ નો ઝઘડો રે ચાલ્યો સાસુને બહુનો ઝઘડો રે ચાલ્યો એ સાસુ ને વહુ નો ઝઘડો રે ચાલ્યો સાસુને બહુનો ઝઘડો રે એ ચાલ્યો સાસુએ ઝાલ્યા બે ચોટલા રે સાસુએ ચાલ્યા બે ચોટલા રે હવે ઝાલ્યા બે કાન કાંડો લરિયો સાસુને બહુ બેશેર મારી ચાલ્યા સાસુને બહુનો ઝઘડો રે ચાલ્યો સાસુએ ચાલ્યા બે ચોટલા રે બહુએ ચાલ્યા બે કાન કાંડો લરિયો એ 12 વર્ષે ચોટલો રે આવશે બાર બાર વર્ષે ચોટલો રે આવશે 12 વર્ષે ચોટલો રે આવશે બાર બાર વર્ષે ચોટલો રે આવશે એ કદી ન આવે કાન કાંડો લરિયો તુંબડી હજારીલાલ તુંબડીનો ડંકો વાગ્યો બડી હજારીલાલ તુંબડીનો ડંકો એ તુંબડી હજારીલાલ તુંબડીનો ડંકો વાગ્યો બડી હજારીલાલ તુંબડીનો ડંકો વાગ્યો તુંબડી મારા સસરાને છેડે વાળી તુંબડી મારા સસરાને છેડે વાળી એ લડી લડી લઈશું રાજ તુંબડીનો ડંકો વાગ્યો લડી લડી લઈશું રાજ તુંબડીનો ડંકો એ જોકી જોકી લઈશું રાજ તુંબડીનો ડંકો વાગ્યો ચોકી ચોકી લઈશું રાજ તુંબડીનો ડંકો વાગ્યો સાસુ ને વહુ બે શેર મારે ચાલ્યો સાસુને બહુનો ઝઘડો રે ચાલ્યો સાસુએ ચાલ્યા બે ચોટલા રે બહુએ ચાલ્યા બે કાન કાંડો લરિયો તુંબડી હજારીલાલ તુંબડીનો ડંકો વાગ્યો બડી હજારીલાલ તુંબડીનો એ તુંબડી હજારીલાલ તુંબડીનો ડંકો વાગ્યો બડી હજારીલાલ તુંબડીનો ડંકો વાગ્યો તુંબડી મારા દાદીને છેડે વાળી તુંબડી મારા દાદીને છેડે વાળી એ લડી લડી લઈશું રાજ તુંબડીનો ડંકો વાગ્યો લડી લડી લઈશું રાજ તુંબડીનો જોકી 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 લઈશું રાજ તુંબડીનો ડંકો વાગ્યો ચોકી ચોકી લઈશું રાજ તુંબડીનો ડંકો વાગ્યો સાસુ ને વહુ બે શેર મારે ચાલ્યો સાસુને બહુનો ઝઘડો રે ચાલ્યો સાસુએ ચાલ્યા બે ચોટલા રે બહુએ ચાલ્યા બે કાન કાંડો લરિયો એ 12 વર્ષે ચોટલો રે આવશે કદી ન આવે કાન કાંડો લરિયો એ ડોલરિયો એ ડોલરિયો તમારા દરવાજા સુધી ટીવી બોક્સ સુધી લઈને આવ્યું છે ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ગુજરાત. તો નેક્સ્ટ થોડા કલાકો માટે આપણે સાથે મળીને હસવાનું છે, રમવાનું છે અને મજા કરવાની છે. આ નામ છે ડ્રામાનું મૂંગી સ્ત્રી. એ પણ સર હા બોલ હું શું કહું તમે મોડા મોડા લગ્ન કર્યા ને પણ સારું કર્યું હે કેમ હા આ પેલું કહેવાય છે ને वो खुदा के घेर मूंगी है लेकिन अंधेरी नहीं है ओह नो એ શું બોલ્યો અરે એવું નથી તો ખુદાના ઘેરે ડેર છે પણ અંધેર નથી હા એમ બોલવાનું હા સોરી સર હા ચાય લાવ મારી છે હા તો કારનો આપની કહરની મને બધી ચાયની ટલપ થાય કહરની ચાયની બધી ટલપ થાય ભાઈ એટલી બધી ટલપ થાય છે હા 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 અહીંયા કેટલા વર્ષોથી મારા ઘરમાં કામ કરે હા 20 વર્ષથી આવી ચાય બનાવાય આ સવારની આવી ચાય હોય કેટલું ખરાબ આટલે આવીને અટકી ગઈ આ બાઈજી આવી ગયા હા ઓ મારી મીઠી મેરો આવી આવ મારા જાન આવ કેમ છે મારા જાન ગુડ મોર્નિંગ હા ચાય તું બનાવી ઓ નો હા કેવી લા સુપર એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી અરે એટલી બધી મસ્ત ચાય હતી એમ આખી એમ સળીંગ નીચે ઉતરી ગઈ હવે ખાલી નીકળવાની જ બાકી છે વાહ હા બોલ માર આજે શું ખાશો ને તું શું રાંધે અરે મને શું પૂછવાનું મારા જાન તું જે બનાવે છે
તો હું ઓલવેઝ આંગળા ચાટીને તો ખાઉં હા સાચી વાત કરી તો છે ને આંગળા આમ ચાટીને ખાય છે બોલો એ છગન આંગળા ચાટીને ખાઉં છું આખો હદ ચાટીને નથી ખાતો અંદર જઈને કામ કર ચાલો તદ્દન દોરડો આવ્યો છે હા મહારાજા તું મને શું પૂછતી હતી કે આજે શું ખાઉં પણ તને જે રાંધવું હોય તે રાંધ નહીં મહારાજા હું જ કેવું રાઈટ તું છે ને આજે ફિશના કરી રાઈસ રાંધ ફિશ કરી રાઈસ નહીં કેમ મચ્છી બજારમાં નથી મળતી હવે શું કરશું હું સમજી ગયો ખરાબ લાગે યુ મીન ઝીંગાના કરી રાઈસ પ્રોન્સના કરી રાઈસ આજ જા પ્રોન્સના કરી રાઈસ રાંધ પણ મારી વાત માને ને તો છગન પાસે રંધાવ તું ના રાંધ તું જ રાંધશે તો આજે ભૂખા મરવાના ચાય આવી છે તો પ્રોન્સના કરી રાઈસ તો કેવો હશે છગન ઓ છગન આ ઘંટી વાગી તો સમજાય કે નહીં હું તમને જ કહેતો હતો બેલ વાગો તો મને સાનો કેવા આવ્યો હા દરવાજો ખોલ હા સાલો બેલ વાગે તો દર વખતે મને કેવા આવે બેલ વાગો તદ્દન નમૂના પડેલા છે મારા ઘેરની અંદર આમ કોઈ સુટેડ માણસ આવ્યો છે તું એટલો બધો ખુશ સાનો થઈ ગયો સુટેડ માણસ આવેલા છે કોણ છે કોણ મને નથી ખબર સાહેબ હા એ આ વિઝિટિંગ કાર્ડ આપ્યો છે પહેલાથી વિઝિટિંગ કાર્ડ આપવો જોઈએ કે નહીં આપવો જોઈએ સોરી હું નથી ઓળખતો હું પણ નથી ઓળખતો હું સાનો ઓળખે જા અંદર જઈને બોલાવ ને કપ લેતો જાજો બોલાવ કપ લેતો જા અંદર મોકલ હા આવી ગયા ઓહો હલો કેમ છે મજામાં ઓળખાણ પડી નહીં પડી હા કોણ છે હા આપણે સ્કૂલમાં એક જ બેન્ચ પર બેસતા હતા હા તું મને બરજોર બોગલો કહેતો તો હું તને ડિંસા ડોગલો કહેતો તો યાદ આવ્યો ડિંસા ડોગલો બરજોર બોગલો કેટલા વર્ષ પછી આપણે બહુ વર્ષો થયા એમ પૂછો હા થોડા ગાલ પર સોજા કેમ આવી ગયા એ સોજા નથી એ તો જરા જારો થઈ ગયો હા ચાલી આખી બદલી ગઈ તારી કેમ છે એકદમ ફાઇન બજારો બસ એકદમ ફાઇન શું કરે તું આજકાલ શું કરું છું હા વકીલ જ જોની વકીલ છે હા હું બી પહેલા વકીલ જ એમ હા પછી મારી વકીલાત ની ચાલી વાલી નહીં હા એટલે જજ થઈ એટલે જ મને તારું કામ પડેલું છે બોલ જો મારી પાસે છે ને એટલો મોટો એક કેસ આવેલો છે હા શેરુ સાપુરજી સોડા વોટર બોટલ ઓપનર વાલા ખાલી નામ કે નહીં નામ જ છે શેરુ સાપુરજી સોડા વોટર બોટલ ઓપનર વાલા નામ જ હતું શેરુ સાપુરજી સોડા વોટર બોટલ ઓપનર વાલા હા આટલું લાંબુ નામ હા તો જજમેન્ટ લખસ તો અડધું પાણી તો ખાલી નામ જ પકડી જશે એવું લાગે કે આખો બોલવાનું નામ છે બિચારું માય બાપ વગરનું બચ્ચું છે માય બાપ વગરનું બચ્ચું હા અરે એમનું ચચર થયું હા ને હા હવે હું એમ કહું કે આજે માય બાપ વગરનું ઘરી બોલ્યા ના કરી એમ બધું ચચર ચચરજ શું કેવું આજે માય બાપ વગરનું એટલી વાર કેવું માય બાપ વગરનું ઘરી ના બોલ એમ બધું ચચર થાય હા 4 કરોડની આસામી છે કેટલા 4 કરોડ હા હવે આખા શરીરમાં ચચર થવા લાગો પણ બૈરી તદ્દન મૂગા છે હા કઈ બોલતા જ નથી આ તો બોલે કાંઠી કેમ કાંઠી બોલે કોઈ જેમ કહ્યું તેમ મૂગી છે હા યુ મીન સદંતર મૂગી સદંતર મૂગી એટલે એવા મીન કે લેવલ જેવું કઈ આવે 1 2 3 4 મૂગી એટલે મૂગી તદ્દન મૂગી એકદમ સાયલેન્ટ ઝોન બરાબર છે ખાલી વાઇબ્રેટ થાય એક શબ્દ ભી નહીં બોલે મેં કહ્યું ને એક શબ્દ ભી નહીં બોલે ટોટલ સાયલેન્ટ ઝોન ખાલી વાઇબ્રેટ જ થાય કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ નહીં કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ અરે ગાંડા દરેક પન્નેનો માટી દો ઈચ્છે કે એની બૈરી મૂંગી જ હોય
અને જન્મજાત મૂંગી બની અરે વાહ દોસ્ત વાહ 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 વેરી ગુડ એવન છે ને તને બોલતી કરી નાખશે મલ 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 એવન ને મલ બહુ મોટા ડોક્ટર છે. કેમ છો મેડમ, કેમ છો? તબિયત પાણી બધી ફર્સ્ટ ક્લાસ છે ને? કઈ જાણ બોલો ને. અરે સાહેબ કાઠી બોલે. મેં કહ્યું ને કે મૂંગી છે. હા. એ તું એ કહ્યું નહીં? નહીં. He did say. My mistake. કઈ નહીં. એ તો લંડન થી આવતા ભૂલી ગયો હશે. જસ્ટ અ જોક. One small operation and she'll be fine. શું બોલો સર? એક જ ઓપરેશનમાં શીલ બી ફાઇન? એક જ ઓપરેશનમાં. પણ સાહેબ એને તકલીફ શું છે? Yes, good question. Very good question. એવનની તકલીફમાં એમ છે કે એવનના મોઢામાં ટન જીભ છે. ટન જીભ છે. તો બી બોલતી નથી. મારા જાન તું તો રિતિક રોશન નીકળી. એને બે આંગળા પેલા ને તને તન જીભ. મારી બોલીવુડ ક્વીન. હા દાદાજી, ઓપરેશન બરાબર જાય તો સારું. દાદાજી અવાજ કર્યો. હા દાદાજીનો અવાજ આવ્યો. અરે ગધેરા, દાદાજીનો અવાજ નથી, અંદરથી ઠોકઠાકનો અવાજ આવે છે. નથી ઠોકવાનું. એ અંદર ઠોકઠાક શરૂ કરે. ડોક્ટર છે કે શું છે? આ ડોક્ટર છે કે સુથાર છે? પહેલે સુથાર હતો, શીખતા ડોક્ટર થઈ ગયો. શેરુ સાકુરજી સોડા વોટર બોટલ ઓપનર વાલા માય બાપ વગરનું બચ્ચું. હિંસાજી, ઓ મારા ખુદા. હે બોલ. એક કામ કરું, તમારા માટે ચાય લાવ. તું મારા વાસ્તે કિચનમાં અંદર જા ને ચાય બનાવીને લાવ. નહીં છગન. છગન પાસે નહીં. તું અંદર જઈને ચાય બનાવે. એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, પ્લીઝ અંદર જઈને ચાય બનાવજો. દિનસાજી, દૂધ વાલી. આ દૂધ વાલી બનાવે કે તું 20 વર્ષથી કેવી ચાય બનાવે? હા આડું નાખું. હા મારા જાન આડું. તું એક કામ કર. હું છે ને કિચનમાં અંદર જઈને જજમેન્ટ લખું. તું આટલે બેસ. ઘંટી વાગી. હું બારણું ખોલવા જાઉં. તમે અહીંયા બેસીને જજમેન્ટ લખો, હું બારણું ખોલું. ચાલ, તમે કપડાં બહુ કરો છો આજકાલ. ખરેખર. Good evening, Dinsaji. Good evening. ડોક્ટર સાહેબ આવી કેમ છો સર? ફર્સ્ટ ક્લાસ. બહુ Good evening. બોલો સાહેબ. તમારે કેમ આવવાનું થયું? કેમ મેં તમને કહ્યું ને તો ઓપરેશનના 2 દિવસ પછી હું વિઝિટ પર આવસ. આ વિઝિટ પર આવી ગયો. કેમ લાગે તમારા વાઈફને? એને તો બહુ ફાઇન લાગે. વેરી ગુડ. તબિયત તો મારી બગડતી ચાલી છે. કેમ શું થયું? બહુ બોલે સાહેબ, બહુ બોલે. That's a good sign. અરે શું ગુડ સાઇન? ધાનીની કાની બોલે. ધાનીની કાની ફૂટે છે. રાતના ઊંઘમાં બી બોલે. આખો વખત બોલ્યા જ કરે. 24 કલાક બોલ્યા જ કરે. 20 વર્ષથી બોલી નથી ને, અચાનક પોલટી થઈ ગઈ ને, બોલ્યા જ કરે. મારો આખું મગજ ખલાસ થઈ ચાલ્યું છે. 3 દિવસથી હું જજમેન્ટ નથી લખી શક્યો. જેટલા પાના લખી નથી શક્યો એટલા પાના તો નીચે પડેલા છે. અરે બાપરે. કેટલું કરું, કેમ કરું? જજમેન્ટ કામ લખી વરસ. હું જજ, મારાથી જજમેન્ટ જ નહીં લખાશે તો હું કેમ કરસ? સાહેબ હું ખલાસ થઈ ચાલ્યો. તમે એક કામ કરો, તમે એને પાછી છે ને મૂંગી કરી નાખ. No gentleman, no. અમારી વાત સમજો. તમારી ચાય નથી મુકાયા કારણ કે ગેસનો બાટલો પતી ગયેલો છે. ને છગન મારું હવે કઈ સમજતો નથી, એટલે તમારે જ બહાર જઈને લાવવો પડશે. ને મેં બીજું બી લિસ્ટ બનાવેલું છે. તે ગ્રોસરીનું તમારે બધી લાવવાની છે, નહીં તો બગડી જશે. સાહેબ તમે કામ કરો. સાહેબ તમે મને જે કરવું એટલે કરો. મને બેરો કરી નાખો. મને બેરો કરી નાખો. તમને બેરા કરી નાખો. બિલકુલ કરી નાખો. ચાલો જાઓ પ્લીઝ. તમારા ઘરમાં કઈ ડ્રીલ મશીન હોય તો મને હમણાં આપો. મશીન બેરું થવાનું ને. સાહેબ તો આર પાર થઈ જશે. બહુ ફાઇન થઈ જશે. નહીં સાહેબ, ડ્રીલ મશીન તો મારી પાસે બી છે. તો ડોક્ટરનું કામ શું હતું? એ ડોક્ટરી ઉપાય બતાવો સાહેબ. 1 મિનિટ. એક ઉપાય છે મારી પાસે. જો મારી પાસે ઉપાયમાં એવું છે ને કે હું તમને હમણાં એક ઇન્જેક્શન આપીશ. એ ઇન્જેક્શન જેવું તમે લેશો, within 3 seconds you will be deaf. 3 સેકન્ડમાં મને બેરો કરી નાખશે. Yes. ચલો વાહ હોશિયાર ડોક્ટર છે. From London. એવું બોલતું રહેવાનું. હા ફ્રોમ લંડન છે. હા. અરે બાપ રે. ઓહો. સાહેબ જલ્દી કરો ની. મને બેરો જલ્દી કરો. પેલીનો કકલાટ તો મારા કાનમાં બધા ભંગ વાગ્યા જ કરે. ભંગ કરે. જલ્દી કરો સાહેબ, જલ્દી કરો. મારાથી નથી ખમાતો સાહેબ. જલ્દી કરો, મને જલ્દી બેરો કરો. Stand straight. હા સીધો કરો. બહુ મેલ. સાહેબ તમે બી શું
જો હવે આ ઇન્જેક્શન જેવું જશે ને, હા 1 2 3 આપણે બોલશું, હાજી હાજી you will be deaf. ધીરેથી મૂકજો સાહેબ. 1 2 3 કટ. કેવું લાગે? હા કેવું લાગે? સમજાય જ મને તો બિલકુલ સમજાય છે. સમજાય છે? હા હજુ સમજાય આ વાત તો. તે બીજા કાનમાં આપવું પડશે. હા વન મોર ઇન્જેક્શન બીજા કાનમાં આપવું પડશે. એને પછી ખ્યાલ આવે. હા આ કઈ લંડન નો નહીં, હા પેલા લુલાનગર નો ડોક્ટર લાગે છે. બધાના ફૂડ લઈ આવેલો કાઉન્ટ્સમાં પાછું વંચાવે બી ફ્રોમ લંડન. હા ને સોરી બસ આ મને બેરો કર જલ્દી કર. ખલાસ થઈ ચાલ્યો સાહેબ, જલ્દી કરો. કામ મૂકશે હવે? બીજા કાનમાં. આટલે મૂકશું. હા એ તો સાફ છે ને? ઠીક છે. હા 1 હાજી 2 3 કટ. કેવું લાગે છે? કેમ લાગે? સમજાય છે કે નથી સમજતું. નહીં? નથી સમજતું. થેન્ક યુ મેડમ. તમે જરા એવનને સમજાવીને એવનને કેવો મારી ફીસ આપે પ્લીઝ. ફીસ? હા તને ફીસ જોઈએ છે? આવડી. અરે તને તો જેલમાં જ લઈ જવા છે. ચૂપ રહે. તારા એ બધા બાલ પડી જાય, તારા ટકલામાં જૂ થઈ જાય, તારા આઈબ્રો નીકળી જાય, તારી આંખના ડોરા મોટા થઈ જાય. અરે આ તારું નાક છે ને, નાક એમ લાંબુ થઈ જાય, તારા કાન મોટા થઈ જાય, તારા હોઠ છે ને હોઠ બધા જાડા જાડા થઈ જાય, અને તારા બધા દાંત પડી જાય, અને તારા હાથ ઝૂલા થઈ જાય, અને તારા પગ બી લંગરા થઈ જાય, અને તારા નખ છે ને નખ એક 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 કરીને નીકળી જાય, અને તારા બધા બાલ છે ને ટૂપીને કરસ, અને આય કરી બધી તારા બધી નલ્લા બધા મોટા મોટા ગાલ છે ને, ગાલ તો હવે તારા કડ્ડી ને ના ચૂચરા ને ના બૂચરા બધા કરી નાખસ, ને તારી મુઠ્ઠી છે ને મુઠ્ઠી તેનો બી એક 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 બાલ કરી નાખસ. એ મુઆ મને જોઈને હોશિયાર શું કરે છે? મેડમ એવન બી બેરા થઈ ગયા. એમ ઇન્જેક્શન મૂક્યું. એવન બી બેરા થઈ ગયા. બેરા પણ તારે તો સમજાય ને. શું કરે? હવે તોરી મારી રિપીટ. તારા બધા બાલ પડી જાય, તારા ટકલામાં જૂ થઈ જાય, તારી આંખ નારે બેસ, ડોળા બહાર નીકળી જાય, તારી આઈબ્રો નીકળી જાય. અરે બેસ તારું નાક મોટું થઈ જાય. જજમેન્ટ લખાઈ ગયું. લખાયું. યસ મેડમ સગન બોલાવે. અરે તો બાકી છે. અરે આઈ તું લૂલો થઈ જાય. એમ કે ચાલ્યા કર. અરે તો ભાઈ મમ્મી મારા રૂપિયા આપો. એને શું કરી તો ભાઈ આપને બધાને ખૂબ જ મજા આવી હશે અને હસીને લોટપોટ થઈ ગયા હશો. આ જ કારણ છે કે આવા યુનિક કામો ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ગુજરાત અને ગુજરાત અબ્રોડ આપના સુધી લાવતું રહેશે. This is Gujarat Virtual Food Festival. हम चाय से ही जाने जाते हैं और हम यहाँ पे 17 प्रकार की अलग अलग ठंडी गर्म अलग अलग चाय बनाते हैं. Khichdi is an uncertified national dish of India or probably the world. हमारा ब्लड में खमण है. जनरेशन से हमें लेगेसी मेंटेन करता है, जो कई इनोवेटिव करता है. सबसे पहले शुरुआत तो गुजराती थाली तो स्वीट से ही होती है. So it's an complete entertainment, a combination of 5-star hotel and street food. ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ગુજરાત કેનેડા આપનું સ્વાગત કરે છે ગુજરાતી ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં. હવે અમે તમને લઈ જવાના છીએ ગુજરાતની અમેઝિંગ ટૂર પર. Hi, welcome to Tea Post. Thank you so much. Yeah, have a seat. Thank you. So આજે બ્રેકફાસ્ટમાં શું ખવડાવી રહ્યા છો તમે? તમે ગુજરાતની જ વાત કરો છો તો અમારે ત્યાં ફાફડા બહુ જ ફેમસ છે અને આજે હું ગાંઠિયા અને ફાફડા તમને બ્રેકફાસ્ટમાં ખાસ કરીને ખવડાવી. મારા તો મોંમાં પાણી આવી ગયું છે. આમ શ્યોર વ્યુઅર્સના મોંમાં પણ પાણી આવી ગયું છે. આ બહુ ટેસ્ટી દેખાય છે. ફાફડા એટલે ગુજરાતની તો ખાસ વાનગી છે. ગુજરાતી ફાફડા વગર જ અધૂરો છે એમ કહી શકાય આમ જોઉં તો. That's true, that's true.
It's beautifully served and we have a lot of chutneys in here. ફાફડાને ખાવા માટે અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ વસ્તુઓ ખવાતી હોય છે. ખાસ કરીને અમદાવાદમાં ફાફડા સાથે કઢી ખવાય છે, સૌરાષ્ટ્રમાં ફાફડા સાથે પપૈયા ખવાય છે, કોઈ જગ્યાએ ફાફડા સાથે ગાજરનું કચુંબર ખવાય છે. એમ અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ વ્યંજનો સેટ કરેલા છે. ધોરાજી જાઓ તો ફાફડા સાથે દહીં ખવાય છે. એમ અલગ અલગ જગ્યાએ ગાંઠિયા સાથે અલગ અલગ વસ્તુઓના કોમ્બિનેશન્સ હોય છે. મરચા કોમન છે બધી જગ્યાએ. That's nice. જનરલી લોકો એક એજ ગ્રુપ હોય છે જે કેફેમાં જતું હોય છે. અમારે ત્યાં 4 જનરેશન ભેગી આવે છે. અમારે ત્યાં સિનિયર સિટીઝન પણ એટલા આવે છે. અમારે ત્યાં સિનિयर सिटीजन સાથે એના 4 પેઢી ભેગી આવે છે અને ભેગા બેસીને અમારું ગુજરાતી ફૂડ એન્જॉय કરે છે. So हमने बहुत सारी वैरायटीज के बारे में सुना है जो टी पोस्ट ऑफर करता है. फाफड़ा और गांठिया तो खा लिया, आप बताना चाहेंगे और क्या क्या ऑफर करते हैं टी पोस्ट? हमारे यहाँ सब तरह का टेस्ट अवेलेबल है. इसमें सैंडविचीज़ भी है और गुजराती फूड में आप देखो तो थेपला भी अवेलेबल है, हांडवो भी अवेलेबल है, मुठिया है, ढोकला है. ये सब चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है. दैट एवरीथिंग वी मेक फ्रेश ओवर हियर एंड देन सर्व इट. So I would really love to know कि इतना जो सॉफ्ट है, इसमें जो सॉफ्टनेस है, ये सब कैसे आई? हम देख सकते हैं इसका प्रोसेस? डेफिनेटली यू कैन सी. हमारा किचन इधर ही है और ओपन किचन है हमारा. थैंक यू. आइए. ये जो आर्ट है ना, जो बनाने का आर्ट है, वो कोई मशीन कट आर्ट नहीं होता. दिस इज प्योरली हैंडमेड. तो इसमें हम कोई मशीन इस्तेमाल कर ही नहीं सकते क्योंकि यदि जो स्वाद है उसका मशीन बहुत सारे है लेकिन जो टेस्ट नहीं मिलता है. Exactly. तो इसको बनाने का एक ही है कि इसका जो महाराज का आर्ट होता है वही आर्ट काम में आता है और वो आर्ट से ही बनता है. It's such a treat to watch it live. बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया और इन्होंने 3 घंटे में 700 लोगों को खिलाया. That's such a milestone. और हमारे गरम गरम फाफड़े हैं तैयार. इसके बारे में आपको बता रहा था हमारी दूसरी वैरायटीज. ये है मुठिया, थेपला, ढोकला और ये गाठिया का पैकिंग जो लोग घर पे लेके जाते हैं. इसी तरह से हमने ये पैकिंग को ऐसे बनाया है कि जो इंटरनेशनल फूड जैसे मिलता है इसी तरह से इसका पैकिंग बनाया है. ये मुठिया ढोकला, ये ढोकला के साथ में हमारा जो स्पेशली जो बनाया गया है वो गार्लिक पेस्ट है. गार्लिक पेस्ट के साथ मिर्ची, गार्लिक पेस्ट वो सब मिला के, इसमें शक्कर नहीं है. क्या बात? ये पर्टिकुलर थिंग में ऐसा चीज़ है कि जो जिसमें शक्कर नहीं है. गुजराती लोगों की एक हैबिट होती है रात को ड्राइव करने, शॉर्ट ड्राइव उसकी नीड है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लिकर चाहिए. हाँ. जैसे 2 स्टेट में जो लिकर अलग होता है, हमारे यहाँ फर्स्ट लिकर चाहिए. तो चाय एक ऐसा लिकर के उसके साथ में आप कुछ भी गॉसिप करना है तो चाय एक मीडिया है. तो पीपल कम ओवर हियर विद द फैमिली एंड दे डू गॉसिप ओवर हियर विद फ्रेंड्स एंड एवरीवन. तो यहाँ आके बैठते हैं, बातें करते हैं और 2-2 घंटा यहाँ पे समय देते हैं. हम चाय से ही जाने जाते हैं और हम यहाँ पे 17 प्रकार की अलग अलग ठंडी गर्म अलग अलग चाय बनाते हैं. तो मैं आपको चाय बनाने में ही लेके जाता हूँ. आप बनाएंगे खुद चाय अपने? Oh my God, I'm so excited. आइए हमारे गुजरात की चाय. Wow. Smells amazing. આ છે અમારી અલગ અલગ પ્રકારની ચાય. આ બ્લેક ટી છે, આ ડિટોક્સ છે જે અલગ અલગ હર્બ્સ મિક્સ કરીને બનાવેલી ચા છે. ધીસ ઇઝ આઈસ ટી જે અમે એકચ્યુઅલ ચા વાપરીને આઈસ ટી બનાવીએ છીએ. અને આ બધી મિલ્ક ટી છે જે ડિફરન્ટ ફ્લેવર્સની ચા છે. આમાં જિંજર ફુદીના છે, સિનામોન ટી છે, ઇવન સેફ્રન એન્ડ ઇલાયચી મિક્સ છે. આવી અલગ ક્લોવ ટી છે, અલગ અલગ પ્રકારની ચા છે. અને આ બધી ચા અમારી કુલ્લડમાં અમે સર્વ કરીએ છીએ. तो एक मिट्टी की खुशबू पण आपनी साथे आवे छे અને પીપલ गुजरात की खुशबू इसके साथ में जुड़ी हुई है. So this is the one and only Tea Post, the Desi Cafe. Cheers. Hello family. So we are here at the most amazing and most famous Khaman house, the House of Khaman. And guess what? It has recently completed 100 years of making Khaman. So let's hop in. वैसे क्या होता है, हर एक फूड में एक मॉडर्न टच आता जाता है. यंग जनरेशन को हमेशा एक इंटरनेशनल स्वाद, मॉडर्न स्वाद चाहिए होता है. सो हाउ आर यू कीपिंग अप विद दैट? जैसे मेरे दादाजी आए तो उन्होंने ब्लैक पेपर खमन या दही खमन ऐसे इंट्रोड्यूस किया.
लेकिन उसके साथ में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन करना, कुछ भी नई वेराइटीज लॉन्च करना, उसमें साथ में उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी जो होता है ना वो एक साथ में लेके चलते थे। Start from this green fry khaman. Okay, it looks so green. I mean, I can assume that it's gonna be spicy. No, it's gonna be sweet kind of taste. As I told you, it's a cream made from coriander and mint, and so kind of mint touch, and the curd Minty also, the sweet and sour taste. Both are the combination. Okay. So no one would have ever thought that khaman bhi itne zyada varieties mein serve ho sakta hai. You guys are proving it. So yes, let's taste this one with the chutney. To you guys. It's a proper Gujarati dish, you know. I can feel that Gujarati. This one is the best khaman I have ever had. Oh my god, this is so tasty. We would really love to know how is it made. So can we have the recipes of this too? Yeah, definitely. We can go to our kitchen and we'll check how it's made. That's amazing. So as usual, we are gonna visit the kitchen and let's see how it is made. So basically, this gravy is made from curd, paste of green chili, mint, and coriander. So mix of all those tastes in it. So we have put in the chutney already. And we have to saute the khaman in this gravy. Okay. So this raw khaman is the basic The thing. basic one. Yeah, right. And it becomes green in color. It looks spicy, but trust me, it was all sweet, it was all minty. Exactly. It had that flavor. तो जस्ट आपको ये हिलाना पड़ता है, लाइक पूरे साइड से खमन डीप फ्राइड हो जाए। उसको हल्का सा स्मोकी फ्लेवर देना है, राइट। So now the khamans are fried and now we'll add a pinch of piri piri masala with a pinch of lemon juice. Here we have the toasted khamar. I'm sure you guys are gonna try it. Hi everyone! So we are here at the next destination, Urban Khichdi. आज आप गुजरात जाओ, महाराष्ट्र जाओ, जम्मू जाओ, कश्मीर जाओ, पंजाब जाओ, हरियाणा जाओ, किसी के भी घर चले जाओ, आपको एक यूनिक रेसिपी ऑफ खिचड़ी वहाँ से मिलेगी। सो खिचड़ी समथिंग दैट irrespective of where you are from, you are a Punjabi, you are a South Indian, you are a Bengali, you are a Gujarati, you can connect with it. So, and yes, why urban khichdi? Because like you said, it always carried a boring badge that खिचड़ी इज़ सपोज टू बी बोरिंग, ये बीमारों का खाना है, ये हम लोग नहीं खा सकते, हमें नहीं खाना चाहिए। बट दैट्स अ वेरी रॉन्ग नोशन बिकॉज खिचड़ी इज़ द मोस्ट न्यूट्रिशियस मील, द मोस्ट होलसम मील, द मोस्ट बैलेंस्ड मील you can consume. So that is the reason we had to make the khichdi unboring, and that's when we came up with urban khichdi. That's amazing. That's an amazing story I have literally ever heard. हरे प्याज की लहसुनी खिचड़ी, like I said, it's one of our top seller. I can feel the smell. Spring onion and garlic. We would really love to know कैसे इतनी टेस्टी खिचड़ी बनाई जा सकती है. Finish your meal and we'll take you right into the kitchen. Oh my god, are you serious? That's amazing. So Canadians and especially Gujaratis, आप सबके लिए काफी सारे tips लेकर आ रहे हैं. We will go right back into the kitchen to learn how this khichdi is made. So unlike cooking at home in restaurant, we have to keep certain things handy and ready. So like I said, freshly chopped garlic is being sauteed in desi ghee with a sprinkle of green chilies. And this is a basic mixture of your basic dal and rice cooked together and kept ready for all the tadkas. This is amazing. A sprinkle of lots of spring onion
Of course, burnt garlic is dry roasted chopped garlic that gives you a little bit of smoky flavor. Yeah, smoky flavor. Here we have. We are ready with Hare Pyaz Ki Lehsun Ki Khichdi. So we have a couple of khichdi sizzlers. One is an Indian and the other is global. So people who love the Indian flavors, like the one that we just tried, Hare Pyaz Ki Lehsun Ki Khichdi. So we have an Indian khichdi sizzlers for them. And then people who are very fascinated by the international flavors, like the Italian flavors or Mexican flavors, we have a global khichdi sizzler for them. These are the best accompanies one can have with the sizzler. I'm so excited. So this one is the spiciest. Yes, that's your Szechuan crock pot. Okay. This one is a little bit of tangy with nachos. It's your Mexican crock pot. Mm-hmm. Yeah, I've named it so well. International names. And that's your healthier version of pasta with basmati rice in it. Okay. So it has rice in it. Yes. That's amazing. Can we look at the dish? It's full of nutritions. All the ingredients in our kitchen is something that we can consume on a daily basis. We have our meals at the restaurant. So khichdi sizzler sounds exciting to me. Let's see how it tastes. So this generation always craves for different tastes. So you have kept every taste in your mind. Yes, and we have taken off refined flour from the menu. So maida is something that if you consume on a daily basis, it is not healthy. You won't get to realize it now, but probably a few years down the line, it chokes you up. Now we'll move on to the Mexican crock pot. So with rice, you always need something crunchy to go along. So we have French fries and some garlic bread to accompany your global khichdi sizzler. Those will be a good accompanist. Sprinkle of cheese. And cheese is the king of such dishes. So yeah, let's try. Let's see how the French fries go well with the sizzler. Some crushed and then some nachos. Right. તો મજા આવી રહી છે ને? મજા ધીરે 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 ઓર વધવાની છે. તો તમે ક્યાંય જતા નહીં હા? મહેંદી દેવાવી માળવેનેનો રંગ ગયો ગુજરાત રે મહેંદી રંગ લાગ્યો મહેંદી દેવાવી માળવેનેનો રંગ ગયો ગુજરાત રે મહેંદી રંગ લાગ્યો
घन घोर झरे चहु और मारू मारू मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट मारू मन मोर बनी थन गाट करे मारू मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे नव दिन कपोतनी पाक खुले मघरा मघरा मलकाईने में ढाक अरे नेह सुने सुबात करे गगने गगने घुमराईने पागल अरे मेघ घटागर जाट भरे मन मोर बनी थन गाट मारू मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मारू मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे सांझ पेलानी सांझ ढળી છે श्याम हवे तो जागो सांझ पेलानी सांझ ढળી છે श्याम हवे तो जागो तमे अमारा रोम रोम मां तमे अमारा रोम रोम मां થઈ વાંસળી વાગો સાંજ પેલાની સાંજ ઢળી છે શ્યામ હવે તો જાગો मोर पीछनो
સાવ સુવાળો લાગે મોર પીછનો માવલખ તડકો સાવ સુવાળો લાગે તડકો પણ સંગ તમારે માખણ જેવો લાગે તમે અમારી જેમ શ્યામજી સંગ અમારો માગો તમે અમારા રોમ રોમમાં તમે અમારા રોમ રોમમાં થઈ વાંસળી વાગો સાંજ પેલાની સાંજ ઢળી છે શ્યામ હવે તો જાગો सूरजनी कोई ओली मेर रोकी राखो हजी आदरी अधूरी मारी વાત રે રૂપલે મળી છે રૂપલે મળી છે સારી રાત રે સજન એનું ઢુકડું ના હો જો પરભા રૂપલે મળી છે સારી રાત રે સજન એનું ઢુકડું ના હો જો પરભા सूरजनी कोई ओली मेर रोकी राखो हजी आदरी अधूरी मारी વાત રે રૂપલે મળી છે રૂપલે મળી છે સારી રાત રે સજન વેળાવે તો જરાવે નાખવાલમાં હો વેળાવે તો જરાવે નાખવાલમાં એક જરા મોંઘેરું કીણ નાખવાલમાં વેળાવે તો જરાવે નાખવાલમાં એક જરા મોંઘેરું કીણ નાખવાલમાં કીણ રે ચડાવે ડોલે અંધારા દૂર 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 એણે મુરલીના સુરે કરી વાત રે રૂપલે મળી છે રૂપલે મળી છે સારી રાત રે સજન એનું
जो परभा रूपली मड़ी छे सारी रात रे सजन एनु ढुकड़ू ना हो जो परभा તમે મારા દેવના દીધેલ છો તમે મારા માગી લીધેલ છો આવ્યા ત્યારે અમર થઈને તમે મારા દેવના દીધેલ છો તમે મારા માગી લીધેલ છો આવ્યા ત્યારે અમર થઈને રહ્યો આવ્યા ત્યારે અમર થઈને મહાદેવ જાઉં ઉતાવળીને જઈ ચડાવું ફૂલ ઓ મહાદેવ જાઉં ઉતાવળીને જઈ ચડાવું ફૂલ મહાદેવજી પ્રસન્ન થયા ત્યારે આવ્યા તમે અણમોલ તમે મારું નગદ નાણું છો તમે મારું ફૂલ વસાણું છો આવ્યા ત્યારે અમર થઈને રહ્યો આવ્યા ત્યારે અમર થઈને મહાદેવ જાઉં ઉતાવળીને જઈ ચડાવું જળ ઓ મહાદેવ જાઉં ઉતાવળીને જઈ ચડાવું જળ મહાદેવજી પ્રસન્ન થયા ત્યારે આવ્યા તમે અણમોલ તમે મારું નગદ નાણું છો તમે મારું ફૂલ વસાણું છો આવ્યા ત્યારે અમર થઈને રહ્યો આવ્યા ત્યારે અમર થઈને या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये
નમસ્તસ્યે નમસ્તસ્યે નમો નમઃ. ભગવતી શારદાના ચરણોમાં વંદન કરી અને આજે કેનેડામાં વસતા ગુજરાતીઓ દ્વારા અને ભાઈ અખિલભાઈ શાહે જ્યારે મને આમંત્રણ આપ્યું હોય ત્યારે આપ બધાને ગુજરાત અને ગુજરાતીની અસ્મિતાની વાતો કરવા માટે ખડખડાટ હસાવતા સરસ મજાના વાતો અને ગીતોનો ગુલદસ્તો લઈ અને વતનથી દૂર હું બેઠો છું. કેનેડાથી તો કલાકો માઇલો દૂર છું, પરંતુ આ વર્ચ્યુઅલ વર્લ્ડથી આજે તમારી સાથે વાત કરી રહ્યો છું. તમારી અંદર એક ગુજરાત સતત જીવતું જોયું છે અને તમને આ બધી વાતો હજી સાંભળવી ગમે છે. એનો એક જવાબ શેરમાં, એક કવિતામાં છે કે કોણ જાણે શું નાખ્યું છે આમાં વાટીને, કોણ જાણે શું નાખ્યું છે આમાં વાટીને, નહીંતર આમ જ ખેંચે નહીં આ માટી જ માટીને. આ માટીનું ખેંચાણ છે. મને એમ લાગે કે ભગવાને આ હાથ રાખ્યો હશે ને, આ હાથની વચ્ચે જગ્યા શું કામ રાખી હશે? આ જગ્યા ન હોત તોય આપણે જમી તો હકતા હતા, પણ કદાચ ભગવાનને ખબર હતી કે આ જગ્યા છે ને એકબીજાનો હાથ પકડવા માટે ભગવાને રાખી હશે. અમારો હરદ્વાર ગોસ્વામી નામનો અમદાવાદનો કવિ મારો મિત્ર એમ કહે કે એક ઘા અને કટકા ત્રણ, એક ઘા અને કટકા ત્રણ, આ શીખવું હોય ને તો ગુજરાતી ભણ. એક માત્ર એક ઘનક બે કટકા થાય, પણ ત્રણ કટકા એટલે તમે જો આપણી ભાષામાં ભણતર છે અને એમાં ગણતર જ. ગણતર દુનિયાની એકય ભાષામાં નથી. આપણે શું કે આ ભણ્યો છે પણ ગણ્યો નથી. હમણાં જ દેવ થયા ખલીલ ધનતેજવી એમ કહે કે વાત મારી જેને સમજાતી નથી, બરોડાનો કવિ, વાત મારી જેને સમજાતી નથી એ ગમે તે હોય ગુજરાતી નથી. આપણું આ છે ને હેલોજન 10,000 વોટની હોય પણ એનો છેડો જો દીધો ન હોય ને તો અજવાળું ન થાય. તો આ ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ગુજરાત કે ગુજરાત એબ્રોડ છે ને એ હેલોજનનો છેડો છે ગુજરાત આરેનો મારા વાલા. આ કાર્યક્રમ નથી. એ જ્યારે સુગમ સંગીત થાય છે, જ્યારે કલા અને સાહિત્ય માટેના કલર્સ ઓફ ગુજરાત થાય છે, ગુજરાતી ડેના સેલિબ્રેશન થાય છે, કે પછી ફૂડ બેંક, જે પણ કાર્યક્રમ અખિલભાઈથી માંડીના બધા મિત્રો કરે ને એ ખાલી કાર્યક્રમો ન માનતા, એ માતૃભાષા સાથેનું જોડાણ છે, માતૃભૂમિ સાથેનું જોડાણ છે. હેલોજનમાં અજવાળું ત્યારે જ થાય જ્યારે એને કનેક્શન આપો. તો તમારી ભાષા, અમે તમારા કલાકારો, તમે અમને સાંભળો નહીં તો અમારે હું બાઇડનની દીકરીમાં ડાયરો કરવા જાવું ક્યાંય મને તમે કહો. આપણે ગુજરાતી પ્રજા છીએ ને એ બહુ આમ નોખી પ્રજા છે. ઈમેલ કર્યા પછી ફોન કરીને કન્ફર્મ કરી, ઈમેલ મળી ગયો જરાક જોઈ લેજો. તો આપણે જ છીએ ને ખરેખર. હા, અને અમેરિકાના મારા એક ભાઈબંધે મને કીધેલું, મને કે સાંઈરામભાઈ અમારે અમેરિકામાં તો ઈમેલથી મેરેજ થાય. મેં કીધું બહુ કહેવાય ભાઈ, અમારે તો હજી ફિમેલથી જ થાય છે. એક જણો પોતાનો અંગૂઠો ધોઈને પીતો હતો, પોતાનો અંગૂઠો ધોઈને ચરણામાં મેં શું કરે, મને કે મારું મહત્વ વધારું છું. આવા લોકો જાજા છે. પણ મેં બરોડામાં એક જગ્યાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો, મેં કીધું આ એડ્રેસ બતાવો ને, એટલે અહીંથી મને એને ગુજલીશમાં જવાબ આપ્યો કે અહીંથી સ્ટેટ સીધા જાઓ એટલે આગળ એક ગોળ સર્કલ આવશે. સ્ટેટ સીધા જાઓ એટલે આગળ એક ગોળ સર્કલ આવશે, ત્યાંથી ફ્રન્ટમાં સામે ડાબી બાજુ લેફ્ટ વળી જાજો. આવું ગુજરાતી અમે બોલીએ છીએ. કંઈ તમે તો બોલો જ છો, પણ અમે અહીંયા આટલા બધા સુધરી ગયા છે. આવું ગુજરાતી છે ખરેખર. ઇંગ્લિશમાં બાંધવું ને એક કામ છે. જીગાએ એને કીધું કે ડોન્ટ કમ હોરિજેન્ટલ ઇન માય મેટર, ડોન્ટ કમ હોરિજેન્ટલ ઇન માય મેટર, અધરવાઇઝ આઈ વિલ બ્રિંગ આઉટ યોર પાવડર. હું બ્રશ કરતો બહાર નીકળ્યો. મેં કીધું શું આટલો બધો ધોમ થઈ ગયો, કોની માટે ખીજા? મને કે આને સમજાવી દો કે મારી વાતમાં આડો ન પડે, નકર આના હું ભૂકા કાઢી નાખીશ. આનું એણે ઇંગ્લિશ કર્યું ગૂગલમાંથી કે ડોન્ટ કમ હોરિજેન્ટલ ઇન માય મેટર, અધરવાઇઝ આઈ વિલ બ્રિંગ આઉટ યોર પાવડર. આ જીગાને વધાવો એકવાર. પછી આની હજી બીજી વાત કોઈ કેવી, कृष्ण बिहारी नूर नो मन गमतो शेर, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और क्या जुल्म है पता ही नहीं, और इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, और जिंदगी जाए तो जाए कहां, जहर बाजार में मिला ही नहीं, और चाहे सोने की फ्रेम में जड़ दो आईना झूठ बोलता ही नहीं, आईना झूठ। तो बीजू विश्व युद्ध वखते જ્યારે હિટલરે ધુવાકા બોલાવી દીધા અને ત્યારે આખું ઇંગ્લેન્ડ ભાંગી પડ્યું હતું, ઇંગ્લેન્ડની સેના, ઇંગ્લેન્ડના લોકો હતપ્રત થઈ ગયા હતા, કારણ કે હિટલરે ગોતીને ઇંગ્લેન્ડની જેટલી સબમરીન હતી એ બધી સબમરીનો દરિયામાં ડૂબાડી દીધેલી, અને એમાં છેલ્લે જ્યારે ઇંગ્લેન્ડનો કરોડો અબજો રૂપિયાનો ખજાનો, મિલિયન્સ ઈ સમયનો 1942 થી 45 બીજા વિશ્વયુદ્ધની વાત કરું છું, અબજો રૂપિયાનો ખજાનાને સબમરીન જ્યારે ડૂબાડી દીધી ત્યારે લોકો બહુ નારાજ થઈ ગયેલા, નિરાશ થઈ ગયેલા, હવે કેમ જીતશું આપણે? અને ત્યારે એક નાનકડા એવા એરિયામાંથી, ઇંગ્લેન્ડમાંથી માર્ગારેટ નામની એક
ડોશી રોજ હાંજ પડે ને એટલે ફાનસ લઈને નીકળે અને ઘરે ઘરે જાય અને છેલ્લા 1000 વર્ષમાં ઇંગ્લેન્ડની પ્રજા કેવી રીતે લડી છે, ઇંગ્લેન્ડની સેના કેવી રીતે લડી છે એની વાત ઘરે ઘરે જઈને યાદ કરે, શેરીના લોકોને ભેગા કરે અને એમ કે જો ઇંગ્લેન્ડની પ્રજા એટલે આટલું મોટું કામ કર્યું હતું, આપણે ફલાણા યુદ્ધમાં આમ જીત્યા હતા, આપણો પેલો યોદ્ધા બ્રેવરીના ગીતો ગાતી હતી, માર્ગારેટ નામની એક ડોસી સાહેબ. અને એનાથી એક પ્રજાની અંદર પાછો ઉત્સાહનો સંચાર થયો. પછી ઇંગ્લેન્ડ જીતે છે અને પછી ચર્ચિલે માર્ગારેટ નામની ડોસીનું સન્માન કરે છે. આ વાત અત્યારે એટલે ટાંકું છું દોસ્તો કે લોક સાહિત્યકાર તરીકે, કલાકાર તરીકે અમારી આ વાત પણ માર્ગારેટને ડોસીના ફાનસ જેવી છે. આ સમય જરૂર છે ગુજરાતને, ગુજરાતીઓને, સમગ્ર વિશ્વને કે આપણે જીતશું. હવે આપણે કંઈ એમ ફાટી પડવાના નથી, એમ કંઈ પ્રલય થઈ જવાનો નથી. અને વતનથી દૂર છે, મને ખબર છે કેનેડામાં બેઠેલો એક વ્યક્તિ, અમેરિકામાં, ઓસ્ટ્રેલિયામાં, નાયરોબીમાં, દુબઈમાં, એનું કોઈને કોઈ તો અહીં છે જ ને ભાઈ. બધાને ચિંતા છે, જીવ પડી કે બંધાઈ જાય, શું થશે યાર? કારણ કે અહીં તો 70 વર્ષે હજી ટોયલેટ ક્યાં જવું એ શીખવાડવું પડે છે, તો માસ્ક શીખવાડવું તો અઘરું છે ને. અને અમારા સોસાયટીમાં તો એક કાકા 11 મહિનાથી એકનું એક માસ્ક પહેરે છે, જૂનું એવડું માસ્ક છે કે એ છે ને એટલું ઢીલું થઈ ગયું છે માસ્ક એનું કે શ્વાસ લે છે ને તો માસ્ક મોઢામાં કરી જાય છે અને શ્વાસ બહાર કાઢે છે ને તો માસ્કનો ફૂગો થઈ જાય છે. મેં કાકા હું તમને માસ્ક લઈ દઉં? મને કે નહીં, મારે એક માસ્કે જ કોરોના ભગાવવો છે. દીકરો ભાગે હું નહીં, કોવિડિયો. આ 11.5 કલાક ચાલે છે આપણી. 12 કલાક પછી 13મી કલાકે સૂરજ ઉગી જ જાય દોસ્ત. દુનિયાના નકશામાં ક્યાંય આપણે ઢોલ નગારા વગાડવા ન પડે, સૂરજ એની મેળાએ ભારતમાં કે દુનિયામાં ઉગી જાય છે. પણ 11.5 કલાકે આપણી ધીરજ ખૂટી જાય છે. આપણે થાકી ગયા હોય, આપણે હારી હવે મરી જશું, ત્યારે કવિ લખે છે, કલાકાર કહે છે કે આપણી 11.5મી કલાક ચાલે છે. શુભ સુકુન દિશે મધ્યાહ શોભશે, વીતી ગઈ છે રાત, જન ઘૂમે નર્મદા સા, જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય નર્મદા છે અહીંયા સાહેબ. નર્મદાને ભગવાન ભોળાનાથની દીકરી કહેવામાં આવ્યું છે, એટલે આપણે નર્મદે હર બોલીએ છીએ. હે નર્મદા, હે ગંગા, તું જ્યાં છો ભગવતી, જે 33 કરોડ દેવતાઓની આપણે પૂજા કરીએ છીએ, એ બધાના બ્લેસિંગ્સ છે આપણી ઉપર. આપણને કદાચ થોડીક તકલીફ પડશે પણ આપણને કાંઈ ન થાય. આપણને આખી ધરતીને જીવાડવી હોય તો ભારતને જીવાડવું જ પડે સાહેબ. અને એક પાનની દુકાને ટૂંકમાં સસરો અને જમાઈ, ગામમાં સાસરિયું, ગામમાં પિયરિયું, અને સર એક જ ફાકી બનાવી અને પછી સસરાએ જમાઈને આપી. પછી તો ફ્રેન્ડશીપ થઈ ગઈ હોય, 10 વર્ષ થઈ ગયા, હવે કાંઈ થઈ શકે એમ હોય નહીં. 10 વર્ષ પછી જમાઈએ દાંત કાઢતા કાઢતા ફાકી આપીને પછી એક ભેદી દાંત કાઢ્યા. એ કાં જમાઈ? કેમ મારી દીકરી, મારી દીકરી કેમ? એટલે જમાઈ દાંત કાઢતા વાળો કે જવા દો ને બાપુજી, હવે જરીક તો હિન્ટ દેવી હતી. તો એ કે હું લગ્નને આગલે દિવસે ભાગી જાતો, એ કે હું ગમે કે સર્કસમાં રિંગ માસ્ટર થઈ જતી કે હા. પણ આ કે આવું કરાય કે તમારી દીકરીએ જિંદગીની દઈ નહીં કે આવું મારી. સસરો જમાઈ ફ્રેન્કલી વાત કરતા હતા. પછી સસરાએ અતલભાઈ બહુ સારો જવાબ આપ્યો કે બેટા તારી પાસે જે કટપીસ છે ને એનો આખો તાકો મારી પાસે છે. એ કે પણ અહીંયા અમારે 2-3 બહેનો હમણાં વાતો કરતી હતી કે હવે એવી પાણીપુરી મજા નથી આવતી કા. એટલે ઓલો પાણીપુરી વાળાએ કીધું બેન બહુ હાથ ધોયા ને તો મારી કલા ધોવાઈ ગઈ. એ કે હું અઠવાડિયે સુધી હાથ નહોતો ધોતો ને એટલે તમને સ્વાદ અમુક આવતા હતા. પ્લીઝ ડોન્ટ માઇન્ડ, અહીંયા એવું હોય. અને પાણીપુરી ખાવા બહેનો જે ગુજરાતીમાં અને હિન્દીમાં જે બાવા હિન્દીમાં વાત કરે, એ ભાઈ મોટી મોટી પૂરી દેના, काना वाले नहीं देना, नहीं देना, काना वाले पूरी नहीं देना. चना निकल जाता है ना तो चटनी कोनी तक आती है. કેનેડામાં શું વિશ્વમાં ક્યાંય કોઈ આવું હિન્દી તમે સાંભળ્યું? એ ભાઈ મોટી મોટી પૂરી દેના, કાણા વાળી નહીં દેના, ચણા નિકળ જાતા है तो पानी कोनी तक आता है, फिर काटे काटे वाइस आती है. ખાધોડકી શબ્દ આમ અસલ કાઠિયાવાડી. અને ગમે એ ફંક્શનમાં $10નું ફંક્શન હોય તો જમવાનું તો આપવું જ પડે. છેવટ ભલે 2 સમોસા આપો પણ આપવા તો પડે જ. પાણીપુરીની 2 પ્લેટ ખવડાવવી તો પડે. મૂળભૂત ખાધોડકી પ્રજા દર અડધી કલાકે અંદરનો ખાલીપો ભરવા ઉપરથી કંઈક નાખ્યા કરે છે. એકચ્યુઅલી આમ છે. એટલે છે ને મૂળ તરબૂચ જેવી ટાલ અને માટલા જેવી ફાંદના અજોડ વારસદારો ગુજરાતીઓ સાહેબ.
કારણ કે પી ગયા પછી એક જણો અમારે અહીંથી રાજકોટથી વેરાવળની ટ્રેન છે, લોકલ ટ્રેન છે, એ લોકલ ટ્રેનમાં બેઠો હતો અને એકલો હતો ડબ્બામાં. લોકલ ટ્રેનમાં તો કોણ એક માચમાં બેઠા હતા સામે, અને આ ભાઈ ફૂલ નશામાં, અને એમાં એને ખિસ્સામાંથી આવડી કમથી બાટલી કાઢી, કોઈને ખબર ન પડે ને, એટલે કોલ્ડ ડ્રિંક્સમાં કે માચમાં તમે લેશો? બોલો કે તું મેરે કો પૂછ રહા હૈ, મેં માચમાં હું? બોલો કે ના, આ તો તમારા ભજનમાં આવે છે, ગુરુ રમ વિના બાત કેસી, પ્યાલો મેં તો પીધેલ છે ભરપૂર, આવું બધું તમારા ભજન. અરે કે ઈ આ પ્યાલાની વાત નથી, નકામા નબળા, ઈ કે આ દારૂના પ્યાલાની વાત નથી, ભજનનો અધ્યાત્મનો પ્યાલો. એ કે આ તો પ્યાલો આવ્યો એટલે વાત યાદ કરાવી, તો મારે પૂછવું એ મારી ફરજ છે. હું આ એક્શન કરું છું એટલું જ, બાકી આ લખણ છે નહીં. પીવો હોય તો કીવો, નકર એકલો મને ઓલરેડી ઘટે એમ છે. આ તો મેં તોય વિવેક ખાતર પૂછ્યું. એટલે મહાત્મા ગુસ્સે થઈ ગયા કે બેટા ये रास्ता तुझे नरक ले जाएगा. ए नरक क्या जाइए, मारे तो वेरावળ જવું છે. ઊભી રાખો ટ્રેન, ઊભી રાખો કે આ ટ્રેન નરકમાં જાય છે, મારે તો વેરાવળ જવું છે. મહાત્મા ચાલુ ટ્રેને કૂદી ગયા હોય, આની ભેગો વેરાવળ જવું ને આના કરતાં ગમે ત્યાં ઉતરી જાવ કે મને ભલે ગોઠણ છોલાઈ જાય, ભલે છોલાઈ જાય. સાહેબ ખરેખર આંદોબર નિકોબાર ના ટાપુ ઉપર એક ફેમિલી ફરવા જાય છે. પૈસા હોય છતાંય કેવી પરવશતા આપણે અનુભવી રહ્યા છીએ બધા સમયમાં, કે બધું છે, એક બેડ નથી સાહેબ. મેં એવા જો ડૉક્ટરોએ જોયા કે સાહેબ ફોન આવ્યા કે તમે બ્લેન્ક ચેકમાં સાહેબ પૈસા ભરી લ્યો, પણ એક બેડ આપો. પોસિબલ નથી. ડૉક્ટર કે હું શું કરું ભાઈ, કોઈનું વેન્ટિલેટર કાઢી લઉં? આ રાજકોટની બનેલી ઘટના તમને કહી રહ્યું છું. તો આટલી લાચારી છે આપણી, એની ખબર જ નથી આપણને. ત્યારે 16 લાખની મોટર બાઇક લીધી અને એક શેઠ એનું ફેમિલી ફરવા જાય છે. અને પેલા માણસો એમ કહે છે કે સાહેબ એકલા તમે ન જતા, બિકોઝ આ એલોન એરિયા છે અને આમાં તમે ક્યાંય ખોટા જો ભૂલા પડી જશો તો અઘરું થશે. અરે મને કાંઈ ન થાય ભાઈ, આ 3 મોબાઈલ છે મારી પાસે અને મારી 16 લાખની મોટર બાઇક છે. ટૂંકમાં વાત કરું કે શેઠ એકલા ગયા, ફેમિલી આ બાજુ ઊભું રહ્યું, અને શેઠ એકલા જાય મોટર બાઇક લઈને અંદર રસ્તો ભૂલી જાય. વિધિની વક્રતા કેવી હોય એનો એક નાનકડો દાખલો, રસ્તો ભૂલી જાય અને ગોટે ચીડ્યા, મોબાઈલમાં કવરેજ વયું ગયું, કાંઈ કોઈ હિસાબે લાગે નહીં. એક નાનકડો એવો ટાપુ પાસે આવીને ઉભા રહ્યા. 1 કલાક 2 કલાક 3 કલાક સુધી રાડો પાડી, હે કોઈ બચાવો, હેલ્પ હેલ્પ, ગળું બેસી ગયું. આંખમાંથી આહુડાની ધાર થઈ ગઈ, અરે હવે મરી ગયા. મેં તો લાખો રૂપિયાનું દાન કરેલું છે અને હારું ભગવાન આવી રીતે મને મારી નાખવાનો હતો, પણ હવે કદાચ કોઈ નહીં આવે ત્યાં સુધી અહીંયા જ રહેવું પડશે. કોઈ અહીંથી જ્યારે હવે નીકળે આજુબાજુમાં બોટ લઈને તઈ મને લઈ જાય, જીવાશે કેમ ખબર નહીં, અહીં કોઈ પ્રાણીઓ હશે અને મને ફાડી ખાશે કેમ ખબર નહીં. એટલે એક નાનકડું ઝૂંપડું બનાવવાનું શરૂ કર્યું. સાંભળજો, એ નાનકડા ટાપુ ઉપર ખોવાઈ ગયેલા શેઠે લાકડા ભેગા કર્યા, એકાદ કપડું પડ્યું હતું એ રાખ્યું, અને જેવું છેલ્લું હાઠીકડું છે એવું લાકડું મૂકવા જાય ને ત્યાં તો વીજળીનો એક ઝબકારો થયો અને આ જે ઘર એને બનાવ્યું હતું ને, બની ગયું હતું 2 કલાકની મહેનતથી, એ ઘર હળગી ગયું. અને ઘર હળગી ગયું પછી માણસ તો છેવટે શું કરે, ગાળો તો ભગવાનને દે, મોટામાં હોય એમાંથી ચીકરું ફળે. હે ભગવાન, તારા મંદિરમાં કરોડના દાન આપ્યા, તું આવો છો ને તું તેવો છો ને, કાનમાં કીડા ખરે એવી ભગવાનને ગાળો દેવા માંડ્યો. ગુસ્સો ચડ્યો એને એકદમ અને બેહી ગયો. ત્યાં 10 મિનિટમાં એક બોટ આવી. હે જેન્ટલમેન કમ ઓન, આવી જાઓ. દોડતો આંખમાંથી આહુડા લૂછી નાખ્યા, તરત જ બોટ આવી, એમાં બેહી ગયો. અને પછી હળવેક દીને બેઠા ભેગું પૂછ્યું કે તમને ખબર કેમ પડી કે હું અહીં છું? અને ત્યારે ઓલા બોટવાળા એમ કીધું કે ખબર તો ન પડત, પણ અહીં કંઈક સળગતું હતું ને, એનો ધુમાડો ઊંચો ગયો ને એટલે ખ્યાલ આવ્યો કે અહીં કોઈક માણસ લાગે છે. અને તે દી ઓલા શેઠે ભગવાનનો આભાર માન્યો, ભગવાન તું જ્યારે મારું ઝૂંપડું હળગાવી નાખે છે ને ત્યારે એમાંય મારું કલ્યાણ હોય છે. ગીતામાં ભગવાનને સહસ્ત્ર અક્ષણી કીધો છે, 1000 આંખવાળો ભગવાન છે. આવું આપણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે. તો મને ને તમને મારું ને તમારું સુખ 2 આંખોથી દેખાય છે, જ્યારે ઈશ્વરને આપણું સુખ 1000 આંખોથી દેખાય છે. તો બસ આપણું ઝૂંપડું હળગે છે ને એમાંય આપણું કલ્યાણ છે. આ વાત બહુ અઘરી છે, આ સ્વીકારવી પણ બહુ અઘરી છે. આપણું સ્વજન વયું જાય છે એ તો કેમ સહન થાય? તો આ સમય એવો ચાલી રહ્યો છે આખા વિશ્વનો કે આપણું ઝૂંપડું હળગી રહ્યું છે, આપણા ધંધા હળગી રહ્યા છે, આપણે ઘરમાં બેઠા છીએ 1-1.5 વર્ષ. અને એવા સમયે મનની શાંતિ રાખવી, એવા સમયે શ્રદ્ધા મજબૂત રાખવી, એવા સમયે એકબીજાને સપોર્ટ આપવો, આ બહુ અઘરું કામ છે. પણ જો આ કામ કરી ગયા ને તો આપણે સાચા ભારતીય છીએ. ખાલી પાસપોર્ટથી કોઈ ભારતીય નથી રહેતું.
કેનેડિયન કે અમેરિકન કે એ તો થઈ શકાય છે સાહેબ, પણ દિલથી ભારતીય કોણ કહી શકે કે જે આવા સમયમાં પોતાની શ્રદ્ધા ઈશ્વર ઉપર મજબૂત રાખે? હે ઠાકોરજી, હે મહાદેવ, હે માતાજી, હે ઈષ્ટદેવ, તું જે કરે ને, તું જેમ મને રાખે એમ રહેવા તૈયાર છું. મારું ઝૂંપડું હળગે છે. અનહેપી મુમેન્ટ્સ ઓફન પ્રૂવ ધેટ ટુ બી બ્લેસિંગ ઇન ફ્યુચર. હસતા રહેજો દોસ્તો. જ્યાં શરૂ થયા હતા અહીંયા પાછા આવીએ. વાત મારી જેને સમજાતી નથી એ ગમે તે હોય, ગુજરાતી નથી. તમારી અંદર ગુજરાત જીવતું રહે, ગુજરાતીપણું જીવતું રહે, એવી મંગલ પ્રાર્થના સાથે ફરી ફરીને આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત.